इस तरह पिछे तक तुरे जाओ तो ये पुरख सत बन गया। अगे नूं फिर मेरा पुत्र, ओदा पुत्र, ओदा पुत्र, पोतरे पड़पोतरे, अगे 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 अगे, इस करके वो जाति नूं ही सत मनते हैं। कहते इसे नाल ही दुनिया तुरी आउंदी है अते तुरी रहेगी। हुण असीं करना सी ब्रह्म दा लखण, ये तो अधूरी गल कीतियां फिर अधूरा लखण हो जाता। फिर सतवादियां ने जिहड़े सीगे न्यायिकां ने तो यही सोचना सी शायद गुरु नानक देव जी ने साढ़े सत की प्रौढ़ता कर दी। फिर भाई वो तो गलत गल हो जानी सी। सत तो आकाश नूं मनदे ने, सत मनदे ने ओह बंदे नूं, ते इस तरह तो उन्हां दी गल अगे आ जानी सी। फिर तो सत उन्होंने अपने धर्म नूं मन के एक ओंकार सत नाल जोड़ के लोगों नूं यही गुमराह करना सी भी देखो महाराज ने एक ओंकार का मंगल रूप कहा है अते सत जिहड़ा असीं कहा है साडा धर्म वो वड्डा हो गया। जदों कि ये जिहड़ा एक ओंकार है ये सत है। कौन? परमेश्वर जो है वो सत है। फिर सत नाम, दो गल्लां ने इको फिकरे विच। सत इको ही अखर है, लगदा है विचाले है। ये एक ओंकार नूं भी सत सिद्ध करदा ते नाम नूं भी सत सिद्ध करदा। जिवें दरवाजे दे विच आपां लंघदे देहली है, देहली उत्ते दीवा रखिया, अंदर प्रकाश करदा, बाहर भी करदा। पुराने बजुर्गों नूं पता जा लाइट पहलां चली जाती सी, हुण भी एक मोमबत्ती बाल के देहलियां ते रख दो, वो अंदर भी चानण देई जांदी, बाहर भी देई जांदी। इसे तरह सत अखर दोनों पासे लग जाता है। एक ओंकार सत, परमेश्वर भी सत है अते सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। हुण ये जिहड़ा सतनाम एक तां है कि कोई बंदा है, ना तो आप कहिए बंदे का नाम सच्चा, ना बंदा ही सच्चा, क्यों? नासवंत है। इत्थे परमेश्वर भी सच्चा है, एक ओंकार भी सत है ते नाम भी सत है। नाम रहे साधु रहे गुरु गोबिंद, इस करके वो सत है। तां असीं यह इस तरह पूर्ण किया इनू एक ओंकार सत नाम, तां इसनू संपूर्ण किया। फिर कहने लगे महाराज तुसी इत्थे तक मंत्र नहीं पूरा हुंदा है। आप जी का मंत्र ये 6 अखरा मंत्र बन जाता है। 6 अखरा विच असीं भी पढ़ लैंदे हैं ओम नमो शिवाय, ये साडा 6 अखरा मंत्र बन गया। तुसी भी पढ़ लिया करो एक ओंकार सतनाम। महाराज सच्चे पातशाह फिर तुसी अगे लिख दिता करता, ते फिर ये नाम अते फिर अगे करता, ये सानू कोई जची नहीं गल। करता क्यों लिखिया? महाराज कहन लगे असल विच जिहड़ा नाम अखर है ना, ये नाम हुण कईयां देहधारियां दे नाम ने। देखो भाई दुनिया अंदर जिन्नी आबादी है हरेक दा नाम है, हरेक बंदे इस्त्री दा नाम है, मुसलमान हिंदुआं दा नाम है, हरेक दा ही नाम है। फिर ये इशारा नाम वाले पासे नूं चलिया जाना सी, फिर वो दुरवरतों कर लग जाते साडे मंत्र दी, जिवें हुण कई करदे ने। हुण दी प्रमाण दे दिंदे आपां, जिवें आपां कहने संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जाणी। ਜਿਹੜੇ सरसे वाले आ वो कहते कि ये गुरबाणी अंदर देखो जी ये लिखिया होया भी संत साजन भए सरसे, बई जेड़े संत ने ना वो तो सरसे ही प्रगट होए ने, होर नहीं किते। हुण गलत वरतों करती ना उन्होंने। अखर तो हैगा वो वैसे रसे सहत रस दे होए ने संत साजन,
महापुरुष कहा करते सी, कहते कल नूं किते होर ना कोई कहो सावण सरसी कामणी, भी जिहड़ी कामणी आ सरसी च रहिंदी है, गां सरसे नाल सरसी ना बना लो एक। सो इस करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लोग दुरवरतों करते हैं। भाई सत दे नाल नाम लिखना जरूरी सी, नाम आपो अपने कईयां दे ने, फिर लोगों का ध्यान इन्हां नामां वल नूं चलिया जाना सी। इस करके असीं लोगों नूं, सृष्टि नूं, संतां महात्मा नूं, तुहाडे वर्गियां नूं ये दस रहे हैं कि जिहड़ा असीं सतनाम कहा है ना, सतनाम तां कई बंदियां दा नाम भी हुंदा, सतनाम तां लोग हरेक नूं भी कह सकते हैं, पर असीं नाल इस करके लाया क्योंकि ब्रह्म का लक्षण कथन करन वेले यह गल पूरी नहीं ढुकदी है। नाम वाले पासे ध्यान चलिया जांदा, भी संसारी नामां दे विच ध्यान चलिया जांदा, तां सानूं ये लाउणा पिया नाल कि जिहड़ा सतनाम असीं कहा है एक ओंकार, वो करता है सारी सृष्टि का। इस करके सानू करता अखर लाउणा पिया। कहण लगे महाराज ये तो ठीक है कि करता लाया, इत्थे तक फिर पूरा हो गया ना, एक ओंकार सतनाम करता। फिर तुसी अगे पुरख लिख दिता, आप जी ने हुण चाहे अकाल पुरख ने आप कहने हो सानू बख्शिश कीता, फिर ये पुरख अगे क्यों लाया होया? महाराज कहते करता तक भी मंत्र अधूरा रह जाता है। ये दुनिया है, इनू दाती नूं एक पासे दंदे, दुनिया नूं दो पासे हुंदे ने। आ जिहड़े थोड़े वर्गे महाराज कहते थोड़े वर्गे सिद्ध लोग इन्नियां नी चर्चा करन वाले, इन्ने जिहड़े तर्कवादी ने, ये पता की गल्लां बना लैंदे ने। फिर कल नूं फिर असीं आउंदे मंत्र नूं पूरा करन वास्ते। असीं तां पहिलां ही मंत्र नूं संपूर्ण कर दिता। गुरु नानक देव जी कहते अधूरे गुरु का मंत्र अधूरा हुंदा, पूरे गुरु का मंत्र कदे अधूरा नहीं हुंदा। साडे मंत्र तुसीं कोई ऊणता ही नहीं कि क्योंकि मैनूं अकाल पुरख वाहिगुरु मेरे सतगुरु ने मंत्र दिता। गुरु नानक देव जी कहण लगे इहदे च तुसीं ऊणता ही नहीं कोई कढ सकदे हो। करता जिहड़ा हुंदा ना, इहदे नाल इस करके करता लाया नाम दे नाल, क्योंकि करता देखो अति व्याप्ति दोष होण आऊगा। किस तरह? जिवें आपां कहने करता, कल्ला ही अखर करता बोल दिता आपां ने, तां बहुते करतिਆਂ ਵੱਲ ध्यान चलिया जाना। जिवें करता कहा, करता घड़ा घुमियार ने बनाया, घुमियार घड़े का करता है। दर्जी ने सूट सिਉਂਦਾ वो ਉਹਦਾ करता बन गया। सुनियारे ने गहने बनाते, वो गहणिਆਂ का करता बन गया। लोहार ने शस्त्र बनाता, ਉਹਦਾ करता बन गया। इउं तां अति व्याप्ति दोष बन गया। फिर तां करते कई ने दुनिया च, फिर तां हरेक ही कहू मैं करता मैं करता। फिर तां दुनिया सारी ही करता पुरख बनी फिरूगी, करता बन जाणगे लोग। क्योंकि करते भी दो प्रकार के हुंदे ने। जिवें पहलां भी कहता कि जिहड़ा जुलाहा है वो खड्डी राही कपड़ा बुन के तैयार करता, वो कपड़े का करता है। सुनियार सोने के गहणिਆਂ का करता है। ये वो करते ने जिहड़े किसी चीज नूं लैके फिर उहनूं बनाउंदे ने। एक वो करता है जिहड़ा सुपना लैंदा, उस सुपने विच कोई समग्री नहीं लैंदा, ख्यालां नाल सुपने का करता बन जाता। जिवें मक्कड़ी है, मक्कड़ी अपने सूक्ष्म शरीर तो निमित्त कारण करके अपने स्थूल शरीर राही उहनूं उपादान कारण कहंदे ने। जिहड़े दो कारण हुंदे ने चीज दे बनन दे, निमित्त कारण ते उपादान कारण। जिवें महाराज उदों दी प्रमाण दिंदिआं कहंदे घुमियार है, घुमियार दे कोल एक ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ घुमाउण वाला ਵੱਡਾ सारा, एक डंडा जिहा हुंदा उन्हां घुमाउंदा, मिट्टी है गिल्ली वो उत्ते रखदा है, उहनूं घुमा के आकार बनाउंदा है, धागे नाल कट के गमला बनाता, कदे कुज्जा बनाता, कदे कुछ बनाता, बना बना रखी जांदा। ये दो कारण ने, एक निमित्त ते एक उपादान कारण।
ਘੁਮਿਆਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੱਕ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘੁਮਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਡੰਡਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਈ ਦਰਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਲੁਕੋ ਦੇਵੇ, ਕੈਂਚੀ ਲੁਕ ਜੇ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਜੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੇ? ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਦਰਜੀ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਕੈਂਚੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੜੀ ਆ ਨਾ, ਮੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਥੂਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਅਭਿੰਨ ਨਿਮਿਤ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਲਾ ਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਕੜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ, ਪੁਰਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਵਾਚਕ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਾ ਇਸ ਜੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਜੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸ ਜੇ ਕਹੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆ ਉਹ ਪੁਰਖ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਰਤਾ, ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਦੋਸ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਮੰਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਇੰਨਾ ਜਾਪ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਤਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਧੂਰਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਆ ਨਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਂਖੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਖ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਧ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਖ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਪੁਰਖ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 24 ਤੱਤਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, 10 5 ਸਥੂਲ ਤੱਤ, 5 ਸੂਖਮ ਤੱਤ, ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਮਹੀ ਤੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹ 24 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਤੱਤਵਾਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ। 25ਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ
वो आत्मा नूं पुरख मनण करके जीव आत्मा नूं, आत्मा तो है आ पर जीव आत्मा जिहड़ी, क्योंकि जीव आत्मा कमजोर पै जाती है, वो जिहड़ी ओरिजिनल आत्मा है वो तो परमात्मा का रूप है। ये जिहड़ा जीव नूं ही पुरख मनते हैं सुरती द्वारा, सुरती करके ये जीव नूं पुरख मनते हैं, पर इसे नूं वड्डी चीज मनते हैं, पर वो ये नहीं मनते कि ये जिहड़ा साडा पुरख है, कहने ना तो ये कोई कारज करता ना करता है, वो इन्हां नूं ना कारज वाला मनते हैं, ना करता मनते हैं, ना कोई कारण मनते हैं। पर महाराज गुरु नानक देव जी कहते जदों इस सृष्टि का खात्मा होने लगता है, महापरलों वेले जदों पूरे ब्रह्मंड नूं हिरन गर्भ अपने विच भखण करन लगदा ना, सृष्टि की समाप्ति करन लगदा है, सुपन अवस्था का अभिमानी जिहड़ा हिरन गर्भ पिछे आपां सुनिया, वो जदों सारी सृष्टि नूं ब्रह्मंड नूं आ सारा ब्रह्मंड सने तारे चंद्रमा पाताला पाताल रख आगासा आगास इहनूं भखण करदा है, खाण लगदा है, जदों खत्म करन लगदा है। चाहे जिहड़ा इन्हां सांखियां ने पुरख मन्निया ना, जिन्हों कहने बड़ा साडा पुरख है पुरख है, ये पुरख दियां उदों चीकां निकल जांदियां ने, क्योंकि जदों मौत सामने आउंदी उदों चीकां मारदे सारे लोग। इस करके भाई ये फिर पुरख वाले पासे नूं खिंच के लै जानी सी इन्हां ने, गल बाद विचों गल इन्हां दी फेल हो जानी है, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा पुरख है वो तो अल्पग जीव है, वो तो डर दे विच है। इस करके उन्हां दा पुरख जदों डर विच आ गया, जिहड़ा डर गया वो परमात्मा है। कहण लगे नहीं जी परमात्मा तो किस तो डरदा ही नहीं, कहंदे इसे करके सानू करता नाल पुरख ला के निरभव लिखना पिया। क्यों निरभव लिखना पिया? क्योंकि पुरख तो डरदा, पुरख तो बंदे नूं भी कहंदे ने, ते बंदा तो डरपोक ही बहुत ज्यादा है, ये तो हरेक थां ते ही डरदा फिरदा। इस करके जिन्हों इन्हां ने सांखियां ने पुरख मन्निया, जां अल्पग जीव जिहड़ा है आपां इहनूं कहने ये पुरुष है जां ये पुरख है, पुरख तो डरदा डरपोक है, तां सानूं निरभव अखर की वरतों करनी पई भी जिहड़ा वो अकाल पुरख वाहिगुरू वो भै तो रहत है, उन्होंने किसी का डर नहीं है। तो फिर महाराज निरभव तक मंत्र पूरा हो जाता है, बस बहुत सी इन्ना। फिर निर्वैर अगे तुसीं क्यों लिख दिता, जां अकाल पुरख ने तुहानूं ये मंत्र निर्वैर लिख के क्यों दिता? महाराज गुरु नानक देव जी कहते इउं है, सृष्टि के अंदर तुसीं जाणदे हो कि जदों हरणाक्ष होया, उन्हें लोगों को कहा जले हरणाक्ष थले हरणाक्ष मैं ही रब हाँ, मैं किसी तो डरदा नहीं हाँ। वो भी निरभव होके बह गया, वो नहीं सी किसी तो डरदा, लोग उन्होंने ही रब मनण लग पे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੱਛਣ ਢੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੱਲਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਅਗਨੀ ਬਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁਬੋ ਦਈਏ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ 8 ਵਾਰ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਵਾਰ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾੜਮਵੀਰ ਜ ਦੈਂਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਤੇ ਕੈਟਵ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰ ਕਰਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਮਚੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਇਉਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਿਰਭਉ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, 10 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, 11ਵਾਂ ਰੂਪ ਮੋਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਉਂ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਭਉ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਉਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਡਾਕੂ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਿਰਵੈਰ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭਉ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਚੰਗਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਲਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰ ਕਰੀ ਗਿਆ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵੈਰ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਖਰ, ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਵੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ ਮਾਨਾ ਕੀਨੋ ਰੋਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਦੌੜ ਪਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਖਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਓਗੇ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਰਚਿਆ, ਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਉਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਤੇ 540 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਤੀਆਂ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਟੀਵੀ, ਇੱਧਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਜਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਦ ਬਾਣੀ ਹੈ।
शुरू तो ही है। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਨਿਰਵੈਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਕਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕੱਲ ਹੈ ਖਰਨਾ। ਮੌਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵੈਰ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਜਪੋ ਭਾਈ। ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ, ਤੇ ਮੂਰਤ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਮੂਰਤ ਵੀ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੂਰਤ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਵੀ ਅਕਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ